ناظرین آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں، اہم ترین خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین پاکستان کی اشرافیہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان سے بھاگنا چاہتی ہے، اور ساری کی ساری اشرافیہ ناظرین کسی نہ کسی طور پر بوریا بستر گول کر کے یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہیں۔ بھائی پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے بعد اشرافیہ نے جو فیصلہ کیا ناظرین وہ نظر یہ آ رہا ہے جس طریقے کے اقدامات یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جی اے نیوز نے یہ رپورٹ بھی کیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے یہ آپ سن لیں۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مارنا چاہ رہا ہے، یہ سن لیں آپ۔ I'm number one on the kill list for Iran. It's a very dangerous profession. No, I'm number one on the kill list for Iran. I'm number one on, I like being number one on TikTok better, but I'm number one on the list for killing. اس سے پہلے ٹرمپ نے ناظرین ٹویٹ بھی کیا کہ 1000 میزائل پاکستان کی طرف ہے، اور اب ڈونلڈ جے ٹرمپ نے باقاعدہ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ایسا بم ماریں گے کہ they will never be seen before، یعنی ایسا لگے گا کہ جیسے وہ پہلے کبھی نظر نہیں آئے، never seen before والی سچویشن ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اصل میں ناظرین ٹرمپ ایران کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو میں نے حکم دے دیا ہے یا میں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ ایران پر ایٹم بم سے حملہ کیا جائے۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کی جانب سے۔ مجتبیٰ خامنہ ای اس وقت ایران کے سپریم لیڈر ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت اللہ خامنہ ای صاحب کے بیٹے ہیں، اور مجتبیٰ خامنہ ای کی بھی پوری فیملی، یعنی ایک تو ان کے جو والد ہیں وہ شہید ہوئے، لیکن ان کی اپنی پوری فیملی بھی اس سارے واقعے میں ناظرین شہید ہوئی ہے جب اٹیک ہوا 28 فروری کو۔ مجتبیٰ خامنہ ای کی نے سٹیٹمنٹ جاری کیا، انہوں نے کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے والد کی شہادت کا اور اپنے خاندان کی شہادت کا بدلہ لیں گے، اور یہ پوری ایرانی قوم کا مطالبہ ہے، یہ چیزیں انسرڈ نہیں جائیں گی، چاہے کوئی بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑے ہم ہر صورت اپنے خون کا بدلہ لیں گے۔ ایران ایک تہذیب ہے، ایران ایک قوم ہے، اور یہ چیزیں انسرڈ نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی بھی بندہ یہ کام کر سکتا ہے، چونکہ ایرانی ادارہ دنیا بھر میں موجود ہیں اور آیت اللہ خامنہ ای صاحب سے محبت بھی رکھتے ہیں، لہذا کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے بھی بڑا واضح طور پر ناظرین خطرے کا گھنٹا بجا دیا ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ جیسا سوچ رہا تھا ناظرین وہ گڈ نائٹ والی سلیپ والی بات نہیں رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اب نہیں ہوگا، بلکہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پر ٹرمپ کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا جی ٹرمپ صاحب گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی۔ اور ٹرمپ باقاعدہ سے ناظرین ٹویٹ کر رہا ہے، بول بول کر چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، وہ دھمکیاں لگا رہا ہے۔ ٹرمپ ناظرین پیلا ہوا پڑا، اس کی چہرے کی رنگت آپ دیکھیں گے تو اڑی ہوئی ہے، چونکہ اب یہ وہ جو خطرہ تھا ناظرین وہ اسے خود اپنے تک آتے ہوئے باقاعدہ سے خود تک آتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے۔ اب ناظرین دوسری طرف پاکستان کے اندر کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس طریقے سے ناظرین بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پاکستان کے اندر ناظرین ہر شخص کا سینہ چھلنی ہے، بلکہ غصے میں بھی لوگ غصے میں بھی ہیں۔ جس طرح سے بڑی زبردست بات چیت کی تھی پاکستان کے اندر ہوئی ہے، بلکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے کی کہ پاکستان زندہ باد کہنا یا ہم دکھ میں یہ کہنا انف نہیں ہے، بلکہ انہیں فکس کریں اور ہم نے ونس فار آل بلوچستان کا حل نکالنا ہے، سولوشن نکالنا ہے۔ اب ناظرین یہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں، ان سے جب جی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن نیوز چینل کے اوپر سوال ہوا کہ کیا یہ شہادتوں کی تعداد 54 ہے یا 75 کا نمبر ہے، آپ امیجن کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ نمبر تو جنگوں میں بھی نہیں ہوتا، یہ نمبر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ بریگیڈیئر صاحب کی گفتگو سن لیں۔ یہ جو نمبر ہے نا، یہ آپ جیسے کہہ رہی ہیں اگر 75 اور 54 کا نمبر ہے تو میرے نزدیک یہ نمبر ڈس ایڈوانٹیجز ہے۔ اچھا، اس نمبر کو 75 اور 0 کا نمبر ہونا چاہیے، بیسیکلی 75 یا 4 کا نمبر ہونا چاہیے۔ اگر 75 اور 54 کا نمبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ there are certain problems, there are certain faults, there are certain discrepancies which have to be fulfilled. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ٹی ٹی پی اور بی ایل اے یہ آپس میں مل چکے ہیں، اور یہ ویل تھاٹ آؤٹ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ کی جا رہی ہے۔ پھر ناظرین جو سربراہ لایا گیا ہے بھارت کے اندر رو کا، پراگ جین، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستانی ایکسپرٹ ہے، اور وہ اسی لیے اسے لایا گیا ہے تاکہ اس طرح کی پراکسیز کا وہ استعمال کرتے ہوئے ان پراکسیز کا پاکستان کے خلاف استعمال کرے اور خاص طور پر بلوچستان کے اندر ایک ماحول بنائے۔ اب یہاں پر ایک اور ناظرین اینگل ہے اس ساری خبر کا جو کہ نجم سیٹھی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ سن لیں۔ یہاں تک کہ شاید ISIS داعش بھی اور انڈیا اینڈ اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے۔ طالبان پاکستان کی زمین چاہتے ہیں، وہ ڈیورنٹ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ انڈیا اپنا بدلہ لے رہا ہے، آپ کی سیسیشنسٹ فورسز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جسے وہ ڈوول ڈاکٹرین کہتے ہیں، جی کوئی اس سے چھپائی ہوئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کی طرف سے بہت سے بیان آئے ہیں کہ ایران سے بھی زیادہ خطرناک وہ پاکستان کو سمجھتا ہے، کیونکہ
पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया के अंदर नाज़रीन ये अफगान तालिबान के मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, ये जाकर कह रहे हैं कि हमारा डीएनए इंडिया का डीएनए है। यानी इससे पहले नाज़रीन जब जब इनके पाकिस्तान के अंदर हम सब होस्ट कर रहे थे, अफगानिस्तान से जो मुहाजिरीन आए थे, तो उस वक्त कहते थे भाई हमारा मजहब एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा उठना बैठना एक है, हमारा दिखना एक है, हमारा सब कुछ एक है। लेकिन आज वही नाज़रीन अफगान तालिबान की जो मिनिस्टर्स हैं वो जाकर इंडिया में ये कह रहे हैं कि भाई हमारा डीएनए ही सेम है। पाकिस्तान के सेनेट में नाज़रीन एक बिल लाया गया है और उसमें ये कहा जा रहा है, ये सेनेटर हैं अब्दुल कादिर साहब हैं, ये लेकर आए हैं और वो आकर पाकिस्तान के सेनेट में ये कह रहे हैं कि भाई बुनियादी तौर पर होना ये चाहिए कि जो एक्स सेनेटर्स हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, यानी जो रिटायर हो गए, जिनका काम खत्म हो गया, जिन्होंने जो किरदार अदा किया, माल लिया, धमड़ी ली, प्रिविलेजेस ली, प्रोटोकॉल लिया, सब कुछ लिया, खत्म हो गया, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, खत्म हो गया। नहीं, वो कह रहे खत्म नहीं हुआ। उनके बच्चों को भी पासपोर्ट दें, ब्लू पासपोर्ट दें, सरकारी पासपोर्ट दें, एक ऐसा पासपोर्ट नाज़रीन जिसके लिए इमिग्रेशन के झंझट की जरूरत नहीं, जब दिल किया उठा कर नाज़रीन पाकिस्तान से बात चलेगी। तो पाकिस्तान के अशराफिया नाज़रीन किसी भी सूबे में हो, आपको नजर आएगी कि वो पाकिस्तान से ब्लू पासपोर्ट और ऐसे अपने लिए माहौल बना रही है जैसे वो बोरिया बिस्तरा गोल करके नाज़रीन सब मुंडे के ऊपर, अपने शोल्डर के ऊपर रखकर पाकिस्तान से निकले, पाकिस्तान से जाए। तो पीछे नाज़रीन ज़ाहिर मैं और आप बचते हैं, ना यहाँ पर रोजगार है, ना यहाँ पर काम है, ना यहाँ पर नॉर्मल सिचुएशन है। साफियों के ऊपर केस, जर्नलिस्टों के ऊपर केस, जो सूरत-ए-हाल बनी हुई बिल्कुल अजीबो-गरीब किस्म की, बिल्कुल अजीब। बल्कि ये जे न्यूज़ की खबर सुन लें आप। जी, सेनेट के इजलास के दौरान सेनेटर अब्दुल कादिर ने ये बिल पेश किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज हैं उन्हीं की तरह जो साबिक अरकान असेंबली हैं उनको भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी अहलिया और उनके वो बच्चे जो उन पर डिपेंड करते हैं, यानी जो 28 साल से कम उम्र है, उन सबको भी ब्लू पासपोर्ट दिया जाए। सेनेट के जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें ये मामला जेर बहस आया, जो कि हाउस से यहाँ भिजवाया गया था, जिसमें अपोजिशन और जो हुकूमत है वो एक पेज ही पर थे और यहाँ पर भी अरकान असेंबली में इसकी हिमायत थी, जिसके बाद इस बिल को मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया। दूसरी जानिब नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि एक जेन्युइन गवर्नमेंट है, चूंकि वोट से वो गवर्नमेंट आई हुई है, वहां पर जब एक ये बिल लाया गया असेंबली के अंदर और बल्कि मंजूर भी करवा लिया गया और कहा यह गया कि उसके अंदर कुछ ऐसे मुतनाज़ा शिक्के मौजूद हैं जो कि सहूलियात के हवाले से, प्रिविलेजेस के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, यानी वो जो पाकिस्तान की अशराफिया, वो जो असल चीज थी नाज़रीन वीवीआईपी कल्चर, वो ना करते जो दोबारा से उभारा जा रहा था, उसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ ने रीट्रीट किया है। तहरीक इंसाफ स्टेप बैक हुई है, चूंकि सोशल मीडिया का सख्त में रद्द-ए-अमल था। ये शफी जान साहब को सुन लें। और सीएम साहब के डायरेक्शन पे और स्पीकर साहब से मशावरत के बाद ये फैसला किया गया है कि तमाम मुतनाज़ा शिक्कों को वापस लिया जा रहा है। जो 1988 का एक्ट था, ये तमाम मुतनाज़ा शिक्के जितनी भी हैं उसके मुताबिक ही दुरुस्त और बहाल किया जाएगा। पीर के दिन सेशन है, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को भी इसमें एतमाद में लिया जाएगा और बाकी कार्रवाई वहाँ पे होगी। ये फॉर्म 45 की हुकूमत है, अवाम के वोट से ही ये असम्बली बनी है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, जो अवाम के वोट से बनी है, जो अवाम की ताकत से बनी है। नाज़रीन रिहान तारिक साहब के अकाउंट से, रिहान तारिक साहब जिन्हें गिरफ्तार किया गया एयरपोर्ट पर जब वो आए थे बरतानिया से, पाकिस्तान के मशहूर पॉडकास्टर हैं, अब जो खबरें आ रही हैं कि जनाब उनके अकाउंट से कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं और जो चीज़ें डिलीट हुई हैं उनमें कैदी नंबर 804 के हवाले से एक लड़के ने जो रैप किया था वो गनी टाइगर ने, वो रैप डिलीट हुआ है उनके अकाउंट से। अच्छा, फिर एक वीडियो आई है जहां पर गनी टाइगर खुद क्या कह रहा है, ये भी सुन लें आप। उनको मैंने मना भी किया कि ना करवाएं, मुझे पता था उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। मुर्जा अली शाह भाई इस चीज के गवाह हैं और इवन वीडियो भी मुर्जा अली शाह भाई के मोबाइल के अंदर बनी पड़ी थी। कैदी नंबर 804 मेरे में तो बनी नहीं, मैंने पोस्ट भी नहीं की, मुझे पता था क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। जो मसले मसाइल मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता, तो मैं सिर्फ कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना चाहता जिससे मजीद मसले मसाइल बने। हमारे जो अदारे हैं, जो उधर मेरे पुलिस वाले जितने भी अफसर हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा हम आपकी इज्जत करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हों, और आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली रिहान भाई के साथ एक अच्छा सलूक किया जाए और प्लीज उनकी हेल्प की जाए। पाकिस्तान नाज़रीन इस वक्त एक तो डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस हमारी माशाल्लाह है, दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है। कल एक कॉलम लिखा हुआ था डॉन अखबार के अंदर कि भाई इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती है, लिहाजा जब तक ये है इसको इसमें से मैक्सिमम जूस निकालें, मैक्सिमम जो हासिल हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हासिल करें। इंटरनली देखें तो नाज़रीन बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। कश्मीर, बलूचिस्तान तो बहुत खौफनाक हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा, फिर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर की जो महंगाई है, पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, अगेन नाज़रीन 9 रुपए लेवी में इजाफा कर दिया गया। लेवी वो टैक्स होता है नाज़रीन जो इसलिए लिया जाता है कि जब ऐसे हालात बने
تو عوام کو بینیفٹ کیا جائے, عوام کو سہولت دی جائے. لیکن سہولت دینے کے بجائے ناظرین یہاں پر مزید لیوی بڑھا کر عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. تو ناظرین مختلف چیلنجز ہیں جو پاکستان اس وقت انٹرنلی فیس کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو سٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے غنی ٹائیگر سے ناظرین ویڈیوز بنوانے ہیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.